afternoon, morning, my apologies. Very good morning to everybody present here today. And I would like to welcome you all to this year's celebration of International Women's Day. এই বছরের International Women's Day theme, Digital, Innovation and Technology for Gender Equality. I cannot think of a more auspicious occasion to talk about women among the illustrious women of North-South University and beyond. I am delighted to be here with you to act as your MC this morning. Before I introduce you to our special guests for this morning, I would like to take the opportunity to briefly introduce myself. I'm Dr. Nazia Manzoor. I work at the Department of English and Modern Languages as an assistant professor. As an avid feminist and a post-colonial feminist scholar, it is my absolute honor to be here with you all today. Today, we have the honor of having among us our Honorable Pro Vice-Chancellor, Professor M. Ismail Hossain. We have the honor of having among us Dr. Nova Ahmed, Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, North-South University. Our special guest, Farah Naz Zaman, Head of Marketing and Head of Premium Segment, Grameenphone Limited. And as our chief guest, Selina Hossain, Writer and President, Bangla Academy. We also have the honor of having with us Dr. Nazmun Nahar, who is a professor at the Department of Civil and Engineering Department at North-South University, and also the head of IQAC, Institutional Quality Assurance Cell, North-South University. And of course, we are honored to have with us today's session chair, Professor Atiqul Islam, Vice-Chancellor, North-South University. Today's event has been organized to celebrate women, but also to talk about what it means for us to be women in the 21st century, what it means to have a more equal society, what equity means for us in all possible stands of society, and how we can create a better world for the women and girls who are going to inherit it from us soon. In fact, sooner rather than later. As we look at the audience comprised of our brilliant students, male and female, we are heartened, and I think our heart is warmed by the idea that a day such as this exists for us, for all the hard work that our foremothers have done. So without further ado, I would now like to request all of our guests, Professor Ismail Hossain, Dr. Nova Ahmed, Farah Naz Zaman, Selina Hossain, Dr. Nazmun Nahar, and Professor Atiqul Islam to kindly take their respective seats on the stage. Ladies and gentlemen, our special guest today. Nova, push. Smart, shoulder, faculty, we have English. We're going to be the best of friends. I can't wait. Please, Ash. জি অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবে আমাদের ছাত্র সৈয়দ মিশকাতুর রহমান from the Department of Business Administration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
خلقكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি। ইরশাদ হচ্ছে, হে মানুষ, সচেতন হও তোমার প্রতিপালকের মহিমা সম্পর্কে, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সেই ব্যক্তি থেকেই তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুজন থেকে অসংখ্য নরনারী জমিনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা সচেতন হও সেই আল্লাহর, যার নামে তোমরা পরস্পরের কাছে অধিকার দাবি করো। যত্নশীল হও জ্ঞাতিবন্ধন রক্ষায়। নিশ্চিত যেন তোমরা আল্লাহর তীক্ষ্ণ নজরদারির মধ্যেই রয়েছ। অতএব এতিমদেরকে তাদের ধন সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে, তাদের ভালো জিনিসের সাথে নিজের খারাপ জিনিসের অদল বদল করবে না, আর তোমাদের সম্পত্তির সাথে তাদের সম্পত্তি মিশিয়ে হজম করে ফেলবে না। নিশ্চয়ই এটি মহাপাপ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মিশকাত। আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম ইসমাইল হোসেনকে। Chairperson of today's program, Professor Atiqul Islam, Honorable Vice-Chancellor, North South University, our chief guest, great Bengali writer, Selina Hossain, Honorable President, Bangla Academy. Guest of honor, Ms. Farah Naz Jaman, Head of Marketing, Grameen Phone Limited. Our main speaker, Professor Nobha Ahmed, Department of ECE, North South University. Respected colleagues, whose contributions are going to be recognized today by North South University, respected faculty members, administrative staff, distinguished guests, and dear students, Assalamu alaikum and good morning. I am pleased to inform you that this is the first time that North South University is celebrating International Women's Day centrally. In the past few years, this day has been observed
by various groups and departments at North-South University. Individually, I thank all those initiatives and remember their contribution. Thank you very much. I would like to remember the contribution of all the women who have contributed to the progress of societies and nations from the beginning of civilization till today. There are many women, great women and common women, but all of them have contributed to the development of society and nations. They have given birth to children, us, and they have raised their children, they have managed their home, and some of them also manage their career outside home. So let us recognize their contributions to the civilization today here. It is my great pleasure and honor to welcome you all to this event celebrating International Women's Day 2023. And my hearty welcome to our honorable chief guest, who is a great writer, and through his writings, she has created many women characters with love and affection. Thank you, madam, for enlightening us, the Bengali literature, and us living this literature. I would like to apprise our guests that North-South University has presently about 25,000 students and about 1,000 faculty members. And with this combination, we do in a mature way so that our university is consistently #1 ranked in Bangladesh for last several years. And in the latest ranking by Times Higher Education, North-South University has been ranked #1, along with our oldest public university, which was called in the past the Oxford of the East, Dhaka University. So we are #1 along with Dhaka University in Bangladesh. In this context, it is fitting for us, North-South University, the largest private university and #1 ranked university, to celebrate this International Women's Day individually. This year's theme, DigitAll, Innovation and Technology for Gender Equality, highlights the role of innovative technology in promoting gender equality and meeting the development needs of women all over the world. This particular celebration gives us an opportunity to see the progress that we have earned so far in achieving gender equality all over the world, and to ask questions how we can progress faster and achieve gender equality and create a better world for women in the future, as well as recognize and celebrate the contributions of women all over the world. We are lucky to have a strong panel, a brilliant panel of discussions today here. So let us hear from them the role of innovative technology in reducing digital gender divide and in achieving gender-centered development, especially in Bangladesh. Joy Bangla. Thank you so much, sir.
On that warm, welcoming note, I'd like to take the opportunity to welcome our guests on stage with a bouquet of flowers as our appreciation. May I request today's chief guest to honor our guests with a token of appreciation. Ms. Farhanaz Zaman, Head of Marketing and Head of Premium Segment, Grameenphone Bangladesh. Dr. Nova Ahmed, Professor, Department of Electrical and Computer Engineering. And finally, Dr. Nazmun Nahar, Institutional Quality Assurance Cell Director and Professor, Department of Civil and Engineering, University, North-South University. May I now request today's session chair, Professor Atiqul Islam, Vice-Chancellor, North-South University, to share his thoughts with us on International Women's Day 2023. Professor Islam will share the stage with us. Thank you. Good morning, everyone. Honorable Selina Hossain, President, Bangla Academy, the very, very renowned author, and Farhanaz Zaman, someone is at the cutting edge technology of service industries at Grameenphone. She's the marketing manager there, successful woman, a role model. My colleagues, Nova, and our IQSC chairman, Nazmun Nahar. My running mate, sort of thing, Professor Ismail Hussain, the Vice-Chancellor, deans, directors, other colleagues, students. This is only appropriate. It's our responsibility really to advance the cause of female progress in this country. No matter what we say, historically, the other gender of women have been suppressed, have been deprived, have been denied opportunities, and the cumulative result is that in almost every sphere of life, men tend to dominate, and women sometimes suffer at home, at work, in public life. So this has been the result of millions of years. I don't know how old the civilization is, at least thousands of years of discrimination against them. And that should not only stop, we should go for positive discrimination for women. Let me declare here that North-South University is an equal opportunity employer
And North-South University believes in positive discrimination for the advancement of women, for the advancement of minority groups, disadvantaged groups, like that. We got special scholarship also for those kind of categories. I won't speak for long. We have good speakers, feminine speakers, and one of them, of course, our what should I say, compare of this program. She has declared herself as an avid feminist. It's fantastic to see, but she doesn't dress like an avid feminist. When I was a student, at young age, you're all progressive. I was in Sydney, and that is the spearhead of all the feminist movements, LGBT movements, everything. And a number of feminist friends, and they used to dress slightly differently. I can get you dresses from there if you want me to. I still have friends, they're very old now, like me, but they still follow the cause. Anyway, it's good to see a good gathering, and it's going to build up. I have, unfortunately, a meeting for appointment, and again, as I say, I'll be looking for positive discrimination there. By the way, our good students are all female. 3 years ago, almost all, let me correct myself. 3 years ago, I think, the gold medalist, we had 9 out of 10 or 10 out of 10 gold medalists. 10 out of 10 gold medalists, all female. So at the graduation. So we have very talented female academics. Nova is one of them. Nazmun Nahar is one of them. There are lots of others that are sitting there. And we nurture, we don't do anything extraordinary for them, but they do on their own very well. In fact, they're bringing fame to us. And I basically believe that as long as the total potential in the population is not totally harvested by a nation, that nation cannot reach its, what should I say, full level of development. Two small examples. Look at microcredit that lent money to women. Look at the garments industry that relies on female workforce. These are two things that have transformed Bangladesh from inside, has brought women out of their households, out of repressed conditions, and they are enjoying more freedom because of this. And the nation is getting the benefit of a tremendous amount of extra productivity and export earnings, internal economic activities, whichever you look at it. So because 50% of the population are women, unless we can harness them with us and work together, the country will not realize its potential. And remember one thing, you cannot work together unless you really from heart believe that we are equal, unless you really have respect for your fellow workers, man or woman. So I would say that all of us, wherever we are, should try to be kind to each other, regardless of gender, and particularly careful about giving a helping hand to our female colleagues who have suffered for centuries bad kind of discrimination, suppression,
and deprivation. With that pledge, let me finish my speech here. I have to go and attend the meeting. Thank you. And I would ask Nazmuna to take over as the session chair. She doesn't speak much, but when she speaks well. Thank you. Just wanted to briefly thank our Honorable Vice-Chancellor for that encouraging words for us on this special occasion. We are also delighted to have with us a special guest, Ms. Yasmin Kamal, Member, Board of Trustees. Thank you so much for joining us today on this special occasion. But now, we would like to hear from today's keynote speaker, Dr. Nova Ahmed, Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, North South University. Ladies and gentlemen, Dr. Ahmed. আমি যেহেতু একটু খ্যাত প্রকৃতির আমি একটা প্রেজেন্টেশন দিব এই দাঁড়িয়ে বক্তৃতা না দিয়ে আমি গত বছর পুরো বাংলাদেশে একটা স্টাডি করেছিলাম সেটার কাজটা এখানে দেখাবো একটু বোধহয় যারা এখানে বসে আছেন ওদের কষ্ট হয়ে যাবে চেয়ারগুলি হয়তো একটু রিঅ্যারেঞ্জ করলে হয়তো সুবিধা হবে শোনা যাচ্ছে কথা এখন কি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি সবসময় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করি কাজে আমি যখন ধন্যবাদ দিব আমাদের যারা একটু পিছিয়ে আছি আমরা শুরু করছি আমাদের ফিমেল স্টুডেন্ট কলিগ ওদেরকে দিয়ে শুরু করছি তারপরে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ এবং প্রধান অতিথিদেরকে এবং আমাদের সম্মানিত স্যারদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আমার কথাগুলি বাংলাতেই বলবো বিদেশি কেউ থাকলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আবার বাংলাটাও অত্যন্ত নিম্নমানের বাংলা ম্যাডাম আছে দেখে খারাপ লাগছে বাংলার মধ্যে আবার বোধহয় আমি একটু ইংরেজি মিশিয়ে ফেলি অনেক সময় এটার জন্য আবার আগের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এখানে বেশি জোরে বলতে হলে তো শোনা কি যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমি গত বছর মানে গত 18 মাস ধরে আমরা একটা রিসার্চ করেছিলাম গেটস বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের থেকে ফান্ড পেয়েছি এই কাজটা আসলে করেছিলাম খুবই অভূতপূর্বভাবে আমরা একটা ছোট ওয়ার্কশপ করছিলাম নর্থ সাউথের এসিপিএস ইয়েতে কনফারেন্স রুমে
স্যারের বোধহয় মনে আছে, আমরা ওখানে একদম কাউকে না বলে ছোট করে কনফারেন্স করছিলাম। হঠাৎ সেখানে একটা বিদেশি মহিলা আসলো, একদম বাচ্চা একটা মেয়ে, এসে সে তার একটা মাইক্রোসফটের ফ্রেন্ড আছে তার সাথে কথা বললো। এবং যেহেতু ওয়ার্কশপ চলছিল, আমরা তাকে ভিতরেও বসাইনি, বাইরে একটা ভাঙা সোফা আছে, ওই সোফাতে নিয়ে বসালাম যে ঠিক আছে কি বলতে চাও শুনো। তখন ওর সাথে কথা হলো, সে বলল, নোভা তোমার কাজ সম্পর্কে শুনছি, আমি একটু লুকিয়ে থাকি কাজে, কাজ সম্পর্কে শুনছি, শুনে আমিও একটু অবাক হলাম। বলল কাজ সম্পর্কে শুনছি, আমরা তোমাকে কিছু রিসার্চ ফান্ড দিতে চাই। এবং ওভাবেই শুরু হলো আসলে, হ্যাঁ, খুবই মানে সাধারণভাবে। এবং আমরা তখন বুঝিও নি যে আসলেই আমরা এত বড় প্রজেক্ট করতে পারবো। ও বলেছিল বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তানকে স্টাডি করতে, কিন্তু আমি শুধু বাংলাদেশের সাহস করলাম। তো ওই টাকাটা যতক্ষণে আসলো ততক্ষণে আসলে কোভিড শুরু হয়ে গিয়েছে। কাজে আমরা যখন টাকাটা হাতে পেলাম তখন অন্যান্য দেশে কোভিড ছড়িয়ে পড়েছে। তো ভিসি স্যার আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছিলেন ওই কঠিন টাইমটাতে। টাকা পয়সা বেসরকারি সংস্থায় আনানো যে কী কঠিন আমরাই জানি, যারা এই ধরনের কাজ করছেন তারাও জানেন। তো প্রজেক্টটার নাম আলোর আকাশ। পুরা কোভিডের 18 মাসে আমরা আসলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে একটা জিনিসই দেখছিলাম, মেয়েরা কেন টেকনোলজি কম ব্যবহার করে। টেকনোলজির মধ্যে বিশেষ করে দেখছিলাম ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি। তো আমরা আশা করছিলাম যে আমরা খুব খারাপ একটা চিত্র পাবো, কারণ বেশিরভাগ সময় গরিব মানুষদের বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে গেলে অনেক মন খারাপ লাগে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলবো যে আমি আসলে অনেক বড় মন নিয়ে আমার রিসার্চটা শেষ করেছি। আমি এমন মানুষ পেয়েছি যে নিজে পেট ভরে ভাত খেতে পারে না, দিনে হয়তো পানি দিয়ে রাখে ভাতগুলি, মানে পানি ভাত খায় একবেলা ভাত খায়। ওনাদের খাওয়াটা বলছে, আপা আপনাদের চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছে শুকিয়ে গেছে, আপনারা আগে একটু খান, আমাদের পেট ভরা আছে। যখন দেখেছি এমন মানুষ যারা চর এলাকায় থাকে, বারবার বাড়িটা ভেঙে যায়, যখন মনে হচ্ছে যে মানে ওনাদের তো কত ফ্রাস্ট্রেশন লাগার কথা, থাকার জায়গাটা কিন্তু স্টেবল না, বারবার ভেঙে যাচ্ছে। যখন ওনাদের সাথে কথা হয়েছে, ওনারা বলছে আলহামদুলিল্লাহ আমি এত ভালো আছি আপা, আমার তো একটা জায়গা আছে, দেখেন আমি এখানে দাঁড়ায় আছি। এবং বোঝা যায় যে আসলে খারাপ থাকার যেমন শেষ নাই, ভালো থাকারও শেষ নাই। তো আমাদের প্রজেক্টটার নাম আলোর আকাশ, এই নামটা আমার মায়ের দেওয়া, আমি আমার মায়েরই মেয়ে, কাজে এখানে শুরু করছি। পরেরটাতে একটু দিয়ে দেন যদি, হ্যাঁ। ও উল্টা হচ্ছে, আচ্ছা সরি। আচ্ছা, এটা আমার রিসার্চ টিম, আমি একাই রিসার্চটা লিড করেছি, আর বাকি সবই আমাদের মেড ইন নর্থ সাউথ ছাত্রছাত্রী, দুজন বিদেশি অ্যাডভাইজার একদম নিচে আছেন। কিন্তু ওনারা আসলে খুব বেশি বাংলাদেশের কনটেক্সটটাতে অত বেশি সাহায্য করতে পারিনি। ইউজিসিতে যখন গিয়েছিলাম জিজ্ঞেস করলো আসল কে, তখন আমি যখন বললাম আমি আসল, খুব মন খারাপ করলো ওরা। একটু করে রিসার্চটা কোথায় কোথায় করেছি, পুরা বাংলাদেশের সব জায়গাতেই আমরা গিয়েছি, সবগুলি ডিভিশন কভার করেছি, শহর, গ্রাম, সেমি আরবান। ওই সেমি আরবানের লাইনটা খুবই ফাইন, কিন্তু পুরা বাংলাদেশ যেগুলি বেশি লাল সেই জায়গায় বেশি মানুষের সাথে কথা হয়েছে, যেগুলি হালকা সেসব জায়গায় একটু কম মানুষের সাথে কথা হয়েছে। আমরা মানে আমাদের মানে পুরুষ মহিলার দিকে বেশি ফোকাস করেছি, কিন্তু পুরুষদের সাথেও কথা বলেছি, কারণ আসলে পুরুষদের সাথে কথা না বললে বাধাগুলি বোঝা যায় না, ওনারা কি ভাবছেন, কি চিন্তা করছেন। আর ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির শুধু দুজনকে পেয়েছিলাম। কোভিড সময় ওনাদের অনেক খারাপ সময় যাচ্ছিল আসলে। আর বয়সটা যদি দেখা যায়, আমাদের দেশের যেরকম ইউথ ড্রিভেন জনগোষ্ঠী, সেখানে কম বয়সী জনগোষ্ঠী একটু বেশি। যদি দেখি বিবাহিত পার্টিসিপেন্টই বেশি, গাঢ় বেগুনি যেটা, বাম পাশে হচ্ছে অবিবাহিত, একদম কোনায় হচ্ছে যাদের উইডোড বা ডিভোর্সড, আর নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনকাম লেভেল, বাম দিক থেকে ডান দিকে গরিব থেকে আস্তে আস্তে কতটুকু বড়লোক। বেশিরভাগ মানুষই আসলে মানে মধ্যবিত্ত ক্যাটাগরিতে ছিল। আচ্ছা, একটু যেহেতু আমরা টেকনোলজি স্টাডি করছিলাম, দেখতে চাচ্ছিলাম যে কতজন আগে টেকনোলজি ব্যবহার করেছে, করেনি, এরকম কিছু ডেটা আছে। এগুলি মানে একটু করে জাস্ট বোঝার জন্য আমরা কাদের সাথে কথা বলেছি। আমরা অনেক রকমের ফাইন্ডিংস পেয়েছি। আমরা
একটাই শুধু শেয়ার করব, যেটা হচ্ছে টেকনোলজি কিভাবে জীবনটাকে ম্যাজিকের মতো বদলে দিয়েছিল। আমরা বলছিলাম ম্যাজিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স, হ্যাঁ, ম্যাজিক্যাল ইম্প্যাক্ট আর কি। এত ভালো লেগেছিল এটা দেখে, সেই জায়গাটাতে আমরা একটু কথা বলছিলাম। তো যখন আমরা কোভিড সময় রিসার্চটা করছিলাম, মানুষ আসলে হঠাৎ করে খুব গরিব হয়ে গিয়েছিল। কারণ যার যেখানে যেই কাজ করছিল, বেশিরভাগই তো আমাদের দেশে সেমি ফর্মাল ধরনের কাজ, হঠাৎ করে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। তখন আমরা দেখেছি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বা বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি, যেমন মোবাইল ওয়ালেটের মতো টেকনোলজিগুলা আসলে অনেকগুলা দরজা খুলে দিয়েছে। আমরা দেখেছিলাম শুটকি পল্লী যেগুলি আছে একদম কর্নারে, সেগুলি তো আমাদের ট্যুরিস্ট এরিয়া, সেখানে সব সময় ট্যুরিস্টরা আসছে, কাজেই কোভিডের সময় কিন্তু সব বন্ধ। ওনারা হঠাৎ করে খুব গরিব হয়ে গেছে। যাদের কাছে আসলে ওই টেকনোলজি অ্যাক্সেসটা ছিল, তারা সেটাকে আরেকটা লেভেলে নিয়ে যেতে পেরেছে। তারা তখন পাঠিয়ে দিয়েছে, তখন ওভাবে অনলাইনে টাকা পয়সা দেয়া নেওয়া করতে পেরেছে। অনেকগুলো মহিলা ছিল যাদের হঠাৎ করে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় টাকা পয়সার ইনকাম নাই, ওনারা রান্না করে করে সেই রান্নাগুলা বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা শুরু করেছে। এটা আমরা যেমন দেখেছি পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায়, তেমন শহরের মধ্যেও দেখেছি। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যারা আসলে টেকনোলজিটা একটু করে জানতো, তারাই এটা ব্যবহার করতে পেরেছে। যারা আগের থেকে টেকনোলজি ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ ছিলেন না, তারা আসলে এটার অ্যাডভান্টেজটা নিতে পারেনি। খুব খুব এমন একটা গল্প শুনেছিলাম, যেখানে একজন ট্রান্সজেন্ডার, উনি মহিলা হিসেবেই নিজেকে বলেন, ওনার এরকম হলো, ওনার ভাগ্নি ওনাকে ফোন করে বলছে যে আমি আজকে আমার খাওয়ার মতো কোনো টাকা নাই, একদম আমি কালকেও খাই নাই, আজকেও আমার হাতে একদম টাকা নাই। এবং উনি বলছে যে শুধু আমার কাছে একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট ছিল দেখে আমি ওকে পাঠাতে পারছি, কারণ বের হওয়ার কোনো অবস্থা নাই, ওনার কোনো ইনকাম নাই। হ্যাঁ, এই জায়গাগুলাতে আমরা কেন এটাকে ম্যাজিক্যাল বলছি, যে আমার কাছে আসলে এটা জাদুর কাঠির মতো, কারণ আমি একটা কিছু করতে পারছি। এখানে টেকনোলজিটা একটা ওয়ে হয়ে গিয়েছিল যখন সবগুলা দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তো এইটা ছাড়াও ওই সময় যেহেতু অনেকগুলা খুব কঠোরভাবে লকডাউন বা শাটডাউন এগুলি এনফোর্স করা হচ্ছিল, কাজেই তখন হয়েছে যে অনেকের বেতন হয়তো কন্টিনিউ করেছে, যে ওনার চাকরি নাই কিন্তু কেউ বেতন পাঠাচ্ছে ওনার কাছে, হ্যাঁ, মোবাইল মানি দিয়ে। তারপরে অনেকের স্যালারিটা তখন অনলাইনে হয়ে গিয়েছে। সেটা ছাড়াও সরকার এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাও বিভিন্ন রকমের বৃত্তি উপবৃত্তি এগুলাও ওই অনলাইন অ্যাকাউন্টে দিয়েছে। কাজেই তখন আমাদের মনে হয়েছে যে এই টেকনোলজির এই টেকনোলজি থাকার এই সুযোগটা, বা এই মোবাইল মানি বা মোবাইল এই বিভিন্ন টেকনোলজির যেই দরজাগুলো ছিল, সেইটা যদি এখন না থাকতো তাহলে আরেকটু বোধহয় পিছিয়ে যেতাম। হ্যাঁ, সেটা আমাদের জন্য খুব বড় একটা ছিল। তারপরে এটাও দেখেছি যে মোবাইল যে ওয়ালেটগুলি আছে, অনেকে ওগুলোকে ব্যাংকের মতো ব্যবহার করে, কাজে যেই জনগোষ্ঠীগুলো ব্যাংকে যেতে পারে না, তাদের কাছে এটাই একটা ব্যাংকিং অপরচুনিটি। আবার অনেক মেয়েরা বলেছে যে এই নিজে নিজে ব্যাংকিং করতে পারা বা নিজে নিজে আমার মোবাইলে টাকা ভরতে পারা, ওরা বলছে এটা বিশাল ব্যাপার। আমি বুঝতেছি না এটা কেন এত বিশাল ব্যাপার। ওরা বলছে যে আসলে যখনই ওরা এজেন্টের কাছে টাকা ভরতে দিতে বলে, তখনই আসলে তার পর বাজে বাজে ফোন কল আসা শুরু করে। কাজেই ইন টার্মস অফ হ্যারাসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাবিউজ, ওই জায়গাতেও এটা একটা খুব আমরা বুঝতে পারছি না, মনে হচ্ছে জাস্ট সামান্য একটা ব্যাপার, কিন্তু আসলে ওদের জন্য একটা বিশাল একটা আরামের জায়গা এটা তৈরি করে দিয়েছে। এখানে আরও অনেকগুলি বোরিং গ্রাফ আছে, আমি শুধু একটু করে বুঝাতে চাই যে যখনই আমরা টেকনোলজি নিয়ে কথা বলছি জেন্ডার লেন্স দিয়ে, দেখতে পাচ্ছি পুরুষ আর মহিলা, লাল আর বেগুনি যদি দেখি, গ্রাম এলাকায় আসলে মহিলারা টেকনোলজির ব্যবহারটা অতটা করতে পারছেন না। হ্যাঁ, যদিও জিনিসগুলি সব একই আছে, জাস্ট ওই জায়গার কারণে শুধু শিখতে পারিনি, এই জায়গাটায় একটা বড় গ্যাপ আছে। ওই একইভাবে আমরা আরবান আর রুরাল যদি দেখি, আরবান যারা পড়াশোনা করেছে সেখানে মহিলাদের পার্সেন্টেজ খুবই বেশি, দাগ দেওয়া যদি আমি বক্সটা দেখি। আবার যারা রুরাল এবং পড়ালেখা পারে না, সেখানে কোনো মহিলা নেই।
হ্যাঁ, কাজেই এই জায়গাগুলোতে আমরা আর কি দেখতে পাচ্ছি কোথায় মেয়েরা পিছিয়ে আছে। আমি আর বোরিং গ্রাফ দিয়ে আপনাদেরকে কষ্ট দিব না। এইটা একটা গ্রাফ আছে যেটা কোভিডের আগে কতজন ব্যবহার করতো টেকনোলজি আর কোভিডের পরে কতজন ব্যবহার করলো। আমরা দেখতে পাচ্ছি নাম্বারটা একটু বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, যে মানে এইটাও একটা বিশাল ব্যাপার যে তখন আসলে যখন আর কোনো উপায় নেই, সবাই টেকনোলজি একটু করে ব্যবহার করা শুরু করেছে, ওটা ধরে রাখতে পারলে হয়তো আমাদের জন্য খুব ভালো হবে। তো এখানে একটা কোটেশন আছে অ্যাবাউট যে হ্যারাসমেন্টটা কীভাবে যে সে ঠেকালো, সেটা নিয়ে আর বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না। একটু করে ছবি শেয়ার করতে চাচ্ছি লোভ দেখানোর জন্য। যারা পরে আমার সাথে রিসার্চ করবে তারা হয়তো দেখলে একটু পাবে। এইটা হচ্ছে প্রথম ছবিগুলি হচ্ছে আমরা যে রিসার্চ করেছি সেগুলির। এইটা বিভিন্ন স্টাডির ছবি, আমরা পার্টিসিপেন্টদের ছবি দেইনি। এইটা আমরাই বিভিন্ন গ্রুপে গিয়ে কিছু ঢাকায়, কিছু ঢাকার বাইরে, কিছু আমাদের নর্থ সাউথের ল্যাবে বসে কাজ করছি। লাস্টের এই ছবিটাতে আমি একজনের সাথে আছি। এটা হচ্ছে ওখানকার একটা গ্রামের একজন আমার সাথে আমার কার্ডটা নিয়েছে, বলছে যে উনি মাঝে মাঝে আমার সাথে ফোন করে কথা বলবে। এখনও ওনাদের সাথে অনেকের সাথে আমার কথা হয়। এগুলি বিভিন্ন আমরা ঘুরতে গিয়ে নানান রকম ছবি তোলা হয়েছে, সেই ছবিগুলি পুরাটাই বাংলাদেশে। আর এটা আরও কিছু খাবারের ছবি ছাড়া তো আর ট্যুরের ছবি হয় না, কাজে উপরে আমাদের কিছু খাবারের ছবি আছে, নকল টাইটানিক আর এরকম আরও অনেক ছবি টবি আছে। হ্যাঁ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমরা যদিও কোভিডের সময় রিসার্চটা করেছি, ভীষণ আনন্দ করেছি, অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, আর সবাই সুস্থ মতো ফিরে এসেছি। এটাও একটা বড় পাওয়া আমাদের জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি অবশ্যই পরে সেটা উত্তর দেব। অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much, Dr. Nova Ahmed. It's incredible how much we can accomplish when we think about technology from a gendered perspective. Thank you so much for drawing that to our attention. May I now request Ms. Yasmin Kamal, Member, Board of Trustees, North South University, to share her thoughts with us on International Women's Day 2023. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে বিশ্ব নারী দিবস। নারীদের জন্য এটা বিরাট একটা অহংকার, এটা আমাদের একটা সম্পত্তি বলবো। কিন্তু আজকে আমি একটু মনক্ষুণ্ণ হচ্ছি, আজকে বিশ্ব নারী দিবসে আজকে আমাদের সামনে নারীরা সংখ্যা অনেক কম। কেন? যাই হোক, হয়তো সবাই বিজি, কেউ আছেন যারা আসতে পারেননি, সবাইকে শুভ কামনা জানাচ্ছি। নারীর যে ক্ষমতায়নটা, সেটা তো এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এটা আর বলার কিছু নাই। আমরা যে দেশে আছি সেই দেশের নারী আমাদের চালাচ্ছেন, আমাদের মহিলা শেখ হাসিনা। কাজেই আমরা ওই পথ ধরেই আমাদেরকে এগোতে হবে যে আমরা কোথায় কোন পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো, সেটা আমাদের বুদ্ধি, আমাদের জ্ঞান আমাদেরকে সহায়তা করবে। সবাই যেন আমরা যার যার ক্ষেত্রে নিজেদের মর্যাদা বজায় রেখে চলতে পারি। নারী ক্ষমতায়ন মানে তাই না যে পুরুষদেরকে আমরা অবহেলিত করব, নিশ্চয়ই ওনাদেরকে আমাদের মেনে চলতে হবে। হ্যাঁ, আজকাল মহিলারা তো অনেক উপরে উঠে গেছে, ছেলেরাও পাশাপাশি কোনো অংশে কম না।
আজকে আর ছেলেদের সম্পর্কে কিছু বলবো না, যখন আবার ছেলেদের দিবস আসবে তখন আবার তাদের সঙ্গে আমরা তাদের সম্পর্কে বলবো। আজকে মেয়েদের সম্পর্কেই বলি, তোমরা যারা যে যেখানেই থাকো না কেন সবাই ভালো পজিশনে আছো আশা করি। ইনশাল্লাহ আরও উপরের দিকে এগিয়ে যাবা। পুরো বিশ্বেই মহিলারা অনেক এগিয়ে আছে, আমরাও কোনো অংশে কম না। আজকের আর বেশি কিছু বলতে চাই না। আজকের এই দিনে সব নারীদেরকে আমরা শুভকামনা জানাচ্ছি, ভালোবাসা জানাচ্ছি। তোমরা ভালো থাকো, সবাইকে ভালো রেখো, এইটুক বলেই শেষ করছি। ওকে, খুদা হাফেজ। Thank you so much. May I now request today's special guest, Farah Naz Zaman, Head of Marketing and Head of Premium Segment, Grameenphone Limited, to share her thoughts with us on International Women's Day. Honorable Board of Trustees, respected faculty member and staff, dearest Selina, Novapu, and the students, Assalamu alaikum. So I always in my head like to think that I was, there not too far long ago, but it has been 18 years. And over these 18 years, a lot of things have changed. The way I used to be a student have changed. The way we worked has changed. Bangladesh has changed, and I think we all can agree in this room, the driving force has been technology. And I think COVID has taught us more than ever how technologically advanced even a normal person can be. So আমরা তো নোভাপুর প্রেজেন্টেশনটা দেখছিলাম, ওখানে we saw lots of things have changed, right? So I think it's only apt that এই বছরের International Women's Day থিমটা হচ্ছে around innovation and technology for gender equality. So just 2-3 weeks back, I had to attend an urgent meeting, and it was at 9 in the evening, and I was actually having dinner with my husband and my son in a restaurant in Gulshan. So what happened is I forgot to put my phone on mute because I was doing the meeting on phone in Microsoft Teams, and at one point I was telling my husband, "Je dalta onek moja." So the participants in the meetings heard that. And this is the most interesting bit. I was not embarrassed. They were not embarrassed. And they actually asked me, "Where are you?" I'm like, "Yeah, I'm here." "Oh, okay," and we moved on. So just 3 years back, I could not even imagine having a meeting where I could be this open and others were accepting of it. They were okay that I was not at a workspace, in a work mind, complete in a personal space. So this is what technology has done to us. And I think you guys have evolved as well. We have been doing online classes, right, during COVID. So একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যেটা আপার প্রেজেন্টেশনে উঠে আসছে, so I'm thankful to you. I'm not going to present any additional stats, so these stats actually suffice. যদিও মেয়েদের অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে অনেক জায়গায়, হেলথ বলি, এডুকেশন বলি, our government has been working on this, other partners have been working on this for years, but technology is a space যেখানে আসলে এতটা ইমপ্রুভমেন্ট হয় নাই. Yeah, so there is 48% gender gap when it comes to using mobile internet. So the reality in this room is not what is the actual reality out of this room. What is very common for you is not something that is very common for the rest of the population. So I'm just Grameenphone ব্যাপারে অল্প একটু কথা বলি, and then I'll talk a little bit about myself and I'll just let you guys go. এই স্ট্যাচটা থেকেই Grameenphone has started doing this courtyard activation. We have just announced it actually yesterday. I was not going to talk about it, but Novaparta দেখে আমার মনে হলো we should share. So while I'm talking to you here, my team member is out there in a remote village of Boira talking to hundreds of women about how they can utilize mobile internet. So these are the things we usually don't talk about as an organization, but these are the things we actually do. And these are the small steps that you guys also can take, in bridging the gender gap. So আমরা যখন gender equality কথাটা বলি, এই ওয়ার্ডটা কিন্তু itself includes gender as men and women. It's not a journey a woman can take alone, right? So you'll be complementing each other in this journey, and you have to do your bit, each of you. Not only the females or the male. I'm happy I see lots of male faces here as well. So I understand, and I really, really appreciate that you are in this journey as well. যদি Grameenphone ব্যাপারে আরেকটা কথা বলি, so I joined GP back in 2006. তার আগে থেকেই দেখছি যে there was a daycare. Yeah, so it's one of the
earliest corporate who introduced daycare for their female employees. So it's an organization that has been gender inclusive and diversity inclusive for a very long time. এবং আমি জানি না আপনারা অনেকে হয়তো জানেন না government maternity leave 6 months করার অনেক আগে থেকে জিপিতে it was 6 months. And as a mother, I was really grateful to Grameenphone because I got that opportunity. But even then, we're not happy with the percentage of women in the workforce. So আমাদের Grameenphone roughly 250 জন female employees আছে. We are very proud of them, but we don't think we are there yet. Because আমাদের consumer কিন্তু 50-50% is female and male, right? So it should be the similar in workforce. So we have a long way to go even in Grameenphone, and we are working towards it within organization and beyond organization. I hope some of you or most of you are aware we have a platform called She, and it's not for the employees, it's for you guys. We try to mentor the female students so that they're ready for their future. You don't have to join Grameenphone, you can join anywhere you want, but we will offer you a mentorship so that you know how to build yourself for the future. So a little bit about myself. I joined Grameenphone in 2006 in a very male-dominated area. I was in sales. I was actually the only female there, and they treated me like a little sister. And it was not an easy journey, not because it was a male-dominant area, because sales itself is tough. So আমি 9 বছর সেলসে কাজ করি, then I moved to marketing, then I worked in Unilever for 3 years, then I joined back Grameenphone. Lots of failures, lots of successes, lots of learning. But দুটা জিনিস I just want to leave with you, that's why I'm talking about myself. 2 things helped me in this whole individual progression, and it's important for the guys and the girls as well. Number 1 হচ্ছে, you can never stop learning. If you think your learning will stop in North-South University, you are wrong. North-South University is giving a very, very solid foundation, but you'll have to keep building on it. এবং এটা আমার বলার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমরা যখন টেকনোলজি নিয়ে কথা বলি, if you want to stay relevant, you cannot stop learning. Every day you have to keep learning something and then you build on it on the next day, right? That's the only way you can keep pace with technology going forward. You don't have to be an engineer. Even in HR, finance, accounting, marketing, অনেক flashy শোনায় রোলটা, it's not flashy. Lots of number crunching, lots of technology orientation is needed even a head of marketing role. So never stop learning, that's the first bit. And the second bit, again, it's for the guys and the girls, both. Never stop being yourself. একটা জিনিস আমরা খুব ভাবি যে আমাদেরকে কেউ ফিডব্যাক দিন, আমাদের অনেক ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়া থাকে, সো এটা নিয়ে আমরা অনেক কাজ করার চেষ্টা করি. More important is to know your strengths and build around that. Because প্রত্যেকে, each of us are a brand, and when you are consistent in talking about your strength, you're portraying your strength, only then you build a credible brand around yourself, right? So these are the 2 things I want to leave with you, and I really hope you will work together in this journey, and soon gender equality, not only in technology and innovation overall, will be a reality in Bangladesh. Thank you. Thank you so much. That was, I believe, I speak for everybody when I say that was deeply encouraging, even for us. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to thank Ms. Yasmin Kamal for her gracious presence with us. She's member, Board of Trustees. She has to go attend an important meeting. We would like to thank you for your valuable time and wisdom. On that note, it is my absolute honor to welcome today's chief guest, Selina Hossain, writer and president, Bangla Academy. আমার সৌভাগ্য আমি বলবো যে সেলিনা হোসেনকে সবার সামনে পরিচয় করে দিতে পারছি। ওনার পরিচয় দেবার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই, তবুও খুব ছোট করে যদি বলতে পারি, ওনার বিখ্যাত কাজ হাঙর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘর বাসুতি, এগুলো পড়ে আমরা বড় হয়েছি, বাংলাদেশকে ভালোবাসতে শিখেছি, বাংলা সাহিত্যকে নতুন করে চিনতে শিখেছি ওনার সাহিত্যর হাত ধরে। উনি প্রচুর পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন, তার মধ্যে আছে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, যেটা উনি পেয়েছেন 1980 সালে, 21 পদক পেয়েছেন 2009 সালে, স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন 2018 সালে। আমরা অনেক সময় বলি যে আমরা গুণীর সম্মান করতে জানি না আমাদের দেশে। সেলিনা বা আমার মনে হয় আমাদের সবার কাছ থেকে ওই সম্মানটা
শুধু যে ওনার প্রাপ্য তা না, ওনাকে সম্মানিত করতে পারে আমরা নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করি। সেলিনা আপা বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারপারসন ছিলেন অনেক দিন থেকে। আমরা শিশু নই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, কিন্তু আমরা নবীন, আমরা তরুণ, এবং আমাদের জন্য উনি অনেক ভাবেন। ওনার কাজে, কথায়, ছন্দে সবসময় এটার পরিচয় পাওয়া যায় যে উনি তরুণদের নিয়ে ভাবেন, বিশেষ করে নারীদের নিয়ে। সম্মানিত সুধী, আমাদের প্রধান অতিথি সেলিনা হোসেন। আজকের অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত সম্মানিত সুধীবৃন্দ, সবাইকে শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা জানাই। আজকে যে বিষয়টি এখানে আলোচিত হচ্ছে যে নারী জাগরণ, জাগো নারী জাগো বন্ধে শেখা, কে নারীকে অবদমন করবে এবং কেন করবে, এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। আমরা মনে করি নারী পুরুষের সমতার জায়গা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যে কোনো দেশের, যে কোনো সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার। কেউ যদি এই অঙ্গীকারে বাধাগ্রস্ত হয় তবে মনে রাখতে হবে বাধাগ্রস্ত হই তবে মনে রাখতে হবে যে নারী পুরুষের সমতার জায়গা যদি সমানভাবে এগিয়ে না যায় তবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের মর্যাদা অনেকভাবে ক্ষুণ্ণ হবে। এই জায়গাটা ধারণ করে যদি একসঙ্গে না যায় তাহলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সব জায়গাটা সমানভাবে রাখা উচিত। আমরা মনে করি নারী পুরুষের সমতার জায়গা ডিজিটাল বাংলাদেশে এবং সর্বত্র আমাদের সবচেয়ে বড় জায়গাকে অনুধাবন করবে। আমরা যদি মনে করি যে মানব সভ্যতা রক্ষা করার জন্য নারীর যে অবদান, সেই অবদানকে অস্বীকার করে পুরুষ আলাদাভাবে চিন্তা করতে পারবে না। একটি সন্তানকে জন্ম দিয়ে বড় করার মধ্যে নারীর যে বিস্ময়কর ভূমিকা, যে অসাধারণ মর্যাদার সঙ্গে মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতা নারীরা রক্ষা করে, সেই রক্ষার জায়গাটি নারী পুরুষের সন্নিবেশিত অমর জায়গা এবং এটা একটা প্রবল ভালোবাসার জায়গা। এই প্রবল ভালোবাসার জায়গা দিয়ে যদি অসাধারণ মানব জন্মকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মর্যাদার জায়গায় রেখে না চলি তবে মনে হবে নারী পুরুষের মিলিত জায়গা নষ্ট হলে সেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, সব মূল্যবোধের জায়গাগুলো নানাভাবে খণ্ডিত হবে। এটা হওয়া উচিত নয়। আমরা অনেক দীর্ঘ জীবন থেকে যদি এগিয়ে আসি তাহলে আমরা এভাবেই চিন্তা করতে পারি যে আমাদের সবটুকু শক্তির অর্জনকে নারী পুরুষের সম্মিলিত জায়গায় এগিয়ে নিয়ে আমাদের জীবনযাপনকে মধুর করতে হবে, সুন্দর করতে হবে এবং এই মধুর করে সুন্দর করে জীবনযাপনকে এগিয়ে নিতে হবে। একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নানা দিক আমাদের সামনে থাকে এবং আমরা বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের মধ্যে নিয়ে এসেছি এবং এই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের মধ্যে নিয়ে আসার ফলে আজকে এখানে শুধু একজন মুসলিমকে দিয়ে যে ধর্মীয় জায়গাটাকে মর্যাদার সঙ্গে তোলা হলো আর বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্টান কাউকে এই মঞ্চে ডাকা হলো না। এটা আমাকে প্রবলভাবে আহত করেছে যে আমরা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, আমাদের অন্য ধর্মের মানুষরা কেন এখানে থাকবেন না। 1972 সালে বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তান থেকে ফেরত এলেন তখন তার একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন, আমি জানি ধর্ম যার যার,
তারা সবাই সমান, আমার সামনে মানুষ হিসাবে তারা সবাই একদম বড় মর্যাদার আগায় আছেন। যার ধর্ম নিয়ে যিনি আছেন সেই জায়গাটা তারা পালন করবেন, ধর্মের বড় মর্যাদার জায়গাটা ধর্মীয়ভাবে রক্ষা করবেন এইভাবে, এবং তারা সবাই আমাদের সামনে মানুষ হিসাবে থাকবেন। এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোনো সূচনা হতে আমি দেখব না। এই রকম করে যখন বলেন, এবং আজকে এত বছর পরে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আর কাউকে কেন ডাকা হলো না, যারা বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্টান, কাউকে কেন ডাকা হলো না? তাহলে যদি তাদের মধ্যে কেউ এখানে উপস্থিত না থাকতেন তাহলে নিজেদের ধর্মটাই বা কেন বললাম? আমরা সেটা না বললেও তো পারতাম। তাহলে এই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের সেই জায়গাটা আমাদের সামনে বিশাল আকারে থাকতো, এবং আমরা নিজেদের জায়গাটুকু বড় করে অন্যদের হতাশাগ্রস্ত করতাম না। এই জায়গাগুলো আজকে আমাদের জন্য একটি বড় দিগন্ত। আমরা মনে করি আমাদের নারী পুরুষের সমতার জায়গাটার জন্য আজকে যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা করা হয়েছে, আমরা মনে করি এটাও একটি বড় ধরনের অন্য ধরনের জায়গা। কেন নারী পুরুষের সমতার জায়গা বারবার অনুষ্ঠান করে বিভিন্ন জনকে উদযাপিত করতে হবে এই চেতনাবোধে? তাহলে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সেই বোধ কেন নষ্ট হবে? আমরা মনে করি আমাদের চেতনার জায়গায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমান মর্যাদায় থাকবেন। যে যেখানে যে কাজ করতে পারেন সেই কাজটি তার জন্য যথাযোগ্যভাবে থাকবে। একটি নারী যদি সন্তানের জন্ম দিয়ে তাকে বড় করতে না পারেন তাহলে প্রজন্ম রক্ষার জায়গাটা নষ্ট হবে, এবং ভবিষ্যতের মানুষ কারা হবে সেটাও আমাদের চিন্তার ব্যাপার থাকতে পারে, যে আমরা ভবিষ্যতের প্রজন্ম গড়ে তুলব, যেই প্রজন্ম একটি দেশের হাল ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে মর্যাদার আসনকে। আজকে আমাদের দেশে এখানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা, এবং আমরা অনেকেই ইংরেজিতে কেন কথা বলছি আমি সেটা বোধ করতে পারি না। আমাদের ইংরেজি একটা আন্তর্জাতিক ভাষা আমাদের সামনে, সবাই সেই ভাষাটিকে ক্লাসে ছেলে মেয়েদের শিখাবেন। যারা আন্তর্জাতিক বিশ্বে যাওয়ার সুযোগ থাকবে তাদেরকে এই ভাষাটা শিখে যেতে হবে। কিন্তু একটি অনুষ্ঠানে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার কেন হবে? কেন এই জায়গাটা আমরা শুনবো? আমরা এই জায়গাটা শুনবো কেন নিজেদের মাতৃভাষার অমর্যাদা করে? আমরা এভাবে কোনো অনুষ্ঠানে এই বিষয়টাকে রাখতে চাই না। যখন একটা অনুষ্ঠান হবে সেখানে বাংলা ভাষা দিয়ে সব হবে, ইংরেজি দিয়ে কিছু বলার যদি একটু কিছু থাকে সেইটুকু বলতে পারেন, কিন্তু সবাই ইংরেজিতে না কথা বলবেন। আমি মনে করি এটা আমাদের তাহলে নিজেদের মাতৃভাষার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। আজকে যখন নারী পুরুষের সমতার জায়গা চিন্তা করা হচ্ছে, আজকে যখন নারী পুরুষের সমতার জায়গা চিন্তা করা হচ্ছে, তখন নিজেদের মাতৃভাষার সমতার জায়গা চিন্তা করতে হবে, মর্যাদার জায়গা চিন্তা করতে হবে। এবং এখানে একজন বিদেশি নাই যার জন্য ইংরেজি বলতে হবে। আমরা মনে করি যে ইংরেজি তখনই বলবো যখন একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে অনেক বিদেশি উপস্থিত থাকবেন, তাদের কাছে তাদের জন্য তো বলা দরকার। সেইটা মেনে নিয়ে আমরা সবাই সেই জায়গাটাকে ধারণ করব। আর যদি সেইটা আমাদের অনুষ্ঠানে না হয় তাহলে আমরা নিজেদের মাতৃভাষায় নিজেদের মর্যাদাকে বড়ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখব। এটাই হোক আমাদের চেতনার দিগন্ত। আমরা চেতনার দিগন্তকে আলোকিত করে এগিয়ে যেতে চাই। আজকের এই অডিটোরিয়ামটা অপূর্ব সুন্দর, অনেকেই বসে আছেন, তারা সবাই জানেন তারা কিভাবে এগিয়ে যাবেন নিজের দেশে। অনেকেই জানেন যে তাদের কেউ কেউ হয়তো বিদেশে পড়ালেখার জন্য যাবে কিংবা পিএইচডি ডিগ্রি করার জন্য যাবে, তাদেরকে ইংরেজিটা ভালোভাবে শিখতে হবে, সেটা তিনি শিখবেন।
ক্লাসে, বাড়িতে এবং অন্যভাবে, কিন্তু কোনো আলোচনায় যখন অসংখ্য মানুষ থাকবেন সেইখানে এভাবে কখনো বাংলা কখনো ইংরেজি বলে তাদেরকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত না। আমরা মনে করি আমাদের যে দিগন্ত বাংলা ভাষাকে 21শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে আমাদের নবীন প্রজন্ম মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য মিছিলে জীবন উৎসর্গ করেছিল, 21শে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আপনারা এখন ভেবে দেখেন যে আমাদের শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পৃথিবীর সব দেশে একদম সেটাকে মান্য করা হবে, সেখানে পৃথিবীর সব দেশের মাতৃভাষা মর্যাদার আসনে থাকবে। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা, সেটা শিখবে, সেটা যেখানে প্রয়োজন ইংরেজি বলা সেইটা বলবে, সেইটা বলে নিজেদের মর্যাদার জায়গাটাকে আরও বড় করবে। আমরা মনে করি এভাবেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রক্ষার জন্য ইসলাম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব ধর্মের আয়োজনকে আমাদের এইখানে উচ্চারণ করার জন্য রাখতে হবে। এবং এটা যদি আমরা শুধু ইসলামী ইয়েতে রাখলাম, এটা ঠিক হলো না। আমাদের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চিন্তা থেকে আমরা বিচ্যুত হলাম, এইটা মনে রাখতে হবে। আমরা সব কিছু সমানভাবে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না। আমরা যেন সব কিছুতে নিজেদের এগিয়ে যাওয়ার সমান মর্যাদা রক্ষা করতে পারি, তবে সেটাই হবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানার একটি বড় দিগন্ত। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত বড় দিগন্ত উদযাপন করা আজকের দিনে আমাদের জন্য একটি বিরাট জায়গা। সবাই যদি, এখানে অনেকেই আছেন, এখানে ছাত্রছাত্রীরাও আছেন, সবার মধ্যেই চেতনাবোধ জাগ্রত হোক যে আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয়েছে, সুতরাং আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারির মর্যাদাকে আমরা যেন বিশ্বের দরবারে ঠিক মতো পৌঁছে রাখতে পারি। এই হোক আমাদের সাধনা, সবচেয়ে বড় মঙ্গলের জায়গা। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ আমাদের সবার কাম্য। Ladies and gentlemen, at this point, we would like to take the opportunity to thank the longest serving female members of North-South University, including 2 faculty members and 2 members of the staff. I would like to mention Dr. Ishrat Zabin, Assistant Professor, Department of Biochemistry and Microbiology, as well as Ms. Ismat Hossain, Assistant Professor, Department of Architecture. May I kindly request them to come on stage and receive a token of our appreciation for them for their longest serving time that they have spent at North-South University. I would also like to invite Chamon Afroz, Senior Officer, Department of Economics, as well as Mariam Begum, OSS, Office of the Register, to kindly come on stage. অনুগ্রহ করে স্টেজে আসবেন। অনেকটি লম্বা সময় ধরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন ডক্টর ইশরাত জাবিন, মিস ইসমাত হোসেন এবং বাকিরা। সবাইকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সেলিনা হোসেনকে। আমরা আমাদের ফ্যাকাল্টি এবং স্টাফদের কাছ থেকে ছোট করে কিছু শুনতে চাইব, ওনাদের অনুভূতি। তার আগে ফুল। Dr. Ismat Hossain, thank you so much.
Ms. Chamon Afroz, Senior Officer, Department of Economics, and Ms. Mariam Begum, Office Staff. Thank you so much. Dr. Irshad Zabin, would you be kind enough to share a few words with us? Please. সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনারা যদি কাইন্ডলি একটু এখানে আমাদের সাথে অপেক্ষা করেন, আমরা সবার কাছ থেকে একটু করে শুনতে চাবো তাদের অভিজ্ঞতা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে। I'll take it. Okay, so respected guests, my lovely audience, respected colleagues, and one of my favorite most personalities, novelist, Selina Hossain ma'am, chief guest of the tourist program. Assalamu alaikum and a very good morning, good afternoon to you all. So it's a great pleasure for me to get appreciated and recognized as one of the tenured most faculty members, female faculty members in North South University, with whom I got married back in 2005. Yes, it's 2005, long time back. So I do not actually consider North South University as my workplace. This is my second home, my second family, where I love to spend quality time with my students in classes, in laboratories, where I love to exchange my views and ideas with my respected colleagues. And also I love to share my experiences with both academic and administrative staffs. And that is what actually we do in a family, right? All of our relentless contributions successfully actually made it possible to prove ourselves as the best university in Bangladesh. This is the university, this is the place which actually nurtured me, which helped me to grow as a successful and as a longest serving employee of North South University. I must say successful because when I see my students, they are doing their best in their respective fields all around the world based on their qualifications, that really makes me feel proud of myself for being a part of this family. This is the university which actually give me the chances to work in every field. I work here as a faculty advisors of two of the North South University Students Activities Club. I work as a first female assistant proctor in the proctoral body long time back. This is the university, this is the place which made me what I'm doing today, how I'm presenting myself to the world today. So I feel really privileged to be a part of this family. And better late than never, finally we got the recognitions. So I'd like to express my heartfelt gratitude for the appreciation which is basically given on the special day where we are celebrating International Women's Day, which is truly themed as DigitAll, Innovation and Technology for Gender Equality. I'm confident that such an appreciation will motivate me further so that I can give the very best to this university in a more proactive way in the very long run. So that's all from my end. Thank you all once again and have a very good day. Thank you. Thank you so much, Dr. Irshad Zabin. May I now request Ms. Ismat Hossain, Assistant Professor, Department of Architecture, to share her feelings with us. Thank you, everyone. I'd like to thank everyone on stage, and especially I know IQAC is behind this surprise, and North South authorities for this very unexpected recognition. So, longest standing female faculty member হিসাবে মানে যখন এটা শুনলাম তখন দুইটা কথা মাথায় আসে, এটা দুইটা অপশন হতে পারে। একটা হচ্ছে যে I'm too lazy to go anywhere else, explore other options. Or arekta hote pare je NSU is a very good employer and I've actually enjoyed my job. So I think I'm going to go with the latter. NSU has been a very good employer, and I think throughout the years I've also grown with NSU. আমি 2007 এ জয়েন করেছি। সো তখন থেকে NSU কে এক্সপ্যান্ড করতে দেখেছি বিভিন্নভাবে, এবং প্রত্যেকটা ধাপেই আমার মনে হয় যে NSU has always tried to achieve inclusivity in all its aspects. এটা আমরা রিসেন্টলিও দেখেছি যে একটা র্যাম্প অ্যাডিশন হয়েছে
in the front lobby যাতে আমাদের এখানে স্পেশালি এবল মানুষজন সহজে অ্যাক্সেস করতে পারে সো আমার মনে হয় দিস ইজ আ ভেরি কি বলবো প্রশংসাযোগ্য একটা উদ্যোগ এনএসইউর পক্ষ থেকে অ্যাজ অ্যান ইনস্টিটিউশন যেটা কনস্ট্যান্টলি নিজেকে আপগ্রেড করে অ্যাজ অ্যান ইনক্লুসিভ ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড as a woman, as a female faculty who deals with students and other colleagues on a daily basis, you know, when you work somewhere for so long, ততদিনে না মনে হয় যে এটা একটা second home এর মতো হয়ে যায়. So I think I'm very lucky যে I have this great group of women. Some of them are on stage who we meet on a daily basis. We have the opportunity to collaborate with and socialize with daily. So I'd like to thank you all for this opportunity and especially Selina, Hossain ম্যামের কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি যে আমি এরকম মিশেল বাংলা ইংরেজি ভাষায় কথা বলছি আর নোভার কাছেও দুঃখ প্রকাশ করছি যে আমি মাঝখানে উঠে গিয়েছিলাম আমাদের ডিপার্টমেন্টে আজকে আরেকটা অনুষ্ঠান হচ্ছে যেটা আমার আসলে অ্যাঙ্কর করার কথা ছিল সো আমি একটু ওখানে একবার ঘুরে আসছি দেখার জন্য যে কী অবস্থা I didn't know this was going to happen. So thank you all very much. Thank you so much, Professor Ismat Hossain. May I request Chaman Afroz, Senior Officer, Department of Economics, to say a few words. Thank you very much, North-South, for giving me such recognition. In my entire journey in North-South University, I never feel that I'm a working woman. And I think that North-South, working environment of North-South University is the best environment I feel that. So thank you very much, North-South University, for this recognition. Thank you very much. আমি এখন ডাকছি মারিয়াম বেগম ওএসএস রেজিস্ট্রার অফিসকে আমাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ স্যার আমার এখানে ডাকার লেগে স্যার অনেক ধন্যবাদ মারিয়া বাবা ডক্টর ইশরাত জাবিন মিস ইসমাত হোসেন চামান আফরোজ এবং মারিয়াম বেগম আপনাদেরকে স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি একটি ফটো তোলবার জন্য Can we please have the photographers? আমরা একটা ছবি তুলছি হ্যাঁ আপু আপনার সামনে Thank you so much. Ladies and gentlemen, may I please welcome Dr. Nazmur Nahar, Director, Institutional Quality Assurance Cell and Professor, Department of Civil and Engineering Department, North-South University. আচ্ছা ওটা মানে দরকার নেই তাহলে হবে আচ্ছা দিবে পারবে দিছে
আসসালামু আলাইকুম। আমার ভাগ্যে মানে আমি কনক্লুডিং ইয়েটা করছি, রিমার্কস করছি এখন অন বিহাফ অফ ভাইস চ্যান্সেলর স্যার। সবাইকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এখানে আসার জন্য, এই অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করার জন্যে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই সেন্ট্রালি ইন্টারন্যাশনাল উইমেন ডে সেলিব্রেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে দিনটির যে তাৎপর্য সেটি তুলে ধরার জন্য আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে, আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে এবং এন্টায়ারলি আমাদের সোসাইটির কাছে এই দিনটিকে তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিকে। সেই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সেলিনা হোসেন আপাকে এখানে আসার জন্যে, আমাদের অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করার জন্যে। ওনার উপস্থিতি আমাদেরকে যে কতটা আনন্দিত করেছেন সেটা হয়তো উনি বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমরা উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল উনি আসাতে। সেই সাথে আমাদের কিনোট স্পিকার ডক্টর নোভা আহমেদ তার কিনোট স্পিচের মাধ্যমে আমাদেরকে আজকে তার যে একটা অভূতপূর্ব কাজ সে করেছে জেন্ডার অ্যান্ড টেকনোলজি নিয়ে গত বছর বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে, সেই কাজের একটা খুব ব্রিফ একটা বর্ণনার মধ্য দিয়ে সে আমাদেরকে জানিয়েছে তার ফাইন্ডিংগুলো, খুব ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং অবভিয়াসলি। সেই সাথে আমাদের স্পেশাল গেস্ট ফারহানাজ জামান, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্যে, তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্যে। এবং যদি খুব ছোট্ট করে বলি যে ডক্টর নোভা তার বর্ণনার মধ্য থেকে জানিয়েছে যে কিভাবে টেকনোলজি অ্যাক্সেস পেলে নারীরা অনেক কিছু বদলে দিতে পারে। সো মোদ্দা কথা হচ্ছে নারীদের জন্য অ্যাক্সেসটা যেন বন্ধ না করা হয়, সুযোগটা খুলে দিন, দেখুন তারা কি করতে পারে। ফারহানাজের কথায় আসছি যে একটা জেন্ডার ইনক্লুসিভ সোসাইটি, একটা জেন্ডার ইনক্লুসিভ বাংলাদেশের দিকে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি, সেই লক্ষ্যে আমাদের সবার কাজ করা উচিত। আর সেলিনা হোসেন আপা বলেছেন যে নারী পুরুষের সমতা না হলে যে মানবিক রাষ্ট্রের কথা বলছি, যে মূল্যবোধ ভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা আমাদের বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতা আমাদের স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন, সেই রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে না। ওয়েল, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আজকে যে ইন্টারন্যাশনাল ডে সেলিব্রেশন করলো, এটা কি শুধুই মুখের কথা কিনা, দেখা যাক অন দ্য গ্রাউন্ড আমরা কেমন করছি, সেই জন্য কিছু নাম্বারস বা স্ট্যাটিস্টিক্স আপনাদেরকে দেখাতে চাই। তো ফস্টারিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি যদি বলি যে বিভিন্ন স্কুলগুলোতে আমাদের ওভারঅল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ফিমেল ফ্যাকাল্টির সংখ্যা কেমন, ওভারঅল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে 37% হচ্ছে ফিমেল ফ্যাকাল্টি, আমাদের 37%। যদি স্কুল হিসেবে বলি তাহলে স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্সে 36.2% ফিমেল ফ্যাকাল্টি, স্কুল অফ হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সে 41.4% ফিমেল ফ্যাকাল্টি, স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস 26.7%, স্কুল অফ হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স 44.3%। সো এটা হচ্ছে স্কুল ভিত্তিতে আমাদের ফিমেল ফ্যাকাল্টির সংখ্যা। আর ছাত্রছাত্রীদের হিসেবে ডিসেম্বর 2022-এর হিসেবে এই মুহূর্তে আমাদের ওভারঅল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে 41%। তো আমার মনে হয় নাম্বারগুলো ইমপ্রেসিভ নাম্বার। আমি আর ডিটেল যেই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ যে নাম্বার আছে সেগুলোতে যাচ্ছি না। যেহেতু আমরা এই বছরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিমটা ছিল হচ্ছে এমব্রেস ইকুইটি, সো ইকুইটি এবং ইকুয়ালিটি এই দুটো বিষয়কে মাথায় রেখেই যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে, যে কোনো সমাজকে কাজ করতে হবে। একটি সমাজ, একটি প্রতিষ্ঠান নারী বান্ধব হবে যদি আমাদের এই দুইটি বিষয়, ইকুইটি এবং ইকুয়ালিটি, এই দুটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা আমাদের ক্লিয়ার থাকে। আমরা যেহেতু একটা একাডেমিক ইনস্টিটিউশনে কাজ করছি, কাজে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বা জরুরি হচ্ছে যে আমাদের প্রতিষ্ঠানটি নারী বান্ধব কিনা। আমাদের প্রতিষ্ঠানটি নারী বান্ধব হবে তখনই যখন কিনা আমাদের নারী ছাত্রীরা, যখন কিনা আমাদের নারী শিক্ষকরা এই প্রতিষ্ঠানে হাঁটতে, চলতে, কাজ করতে শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে কোনো রকমের বাধা বোধ করবেন না। সেই জায়গাটি
আমরা যদি অর্জন করতে পারি এবং সেই সাথে লিডারশিপের জায়গাটিতে যদি আমরা দেখি যে নারীরা উত্তরণের জায়গাটিতে কোনো রকমের বাধা তৈরি হচ্ছে না, তাহলে আমরা বলবো যে একটি প্রতিষ্ঠান নারী বান্ধব। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমি গর্বের সাথে বলতে পারি, এখন পর্যন্ত নারীদের উন্নয়নের জন্যে, নারীদের বলবো যে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য, এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা তারা এখানে রেখেছে এবং সেই জন্য অবশ্যই এখানে আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত। এবং আজকে আমরা যেই কয়েকজন নারী আমাদের সহকর্মীকে, যারা কিনা অনেক দিন থেকে আমাদের সাথে আছেন, নর্থ সাউথকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, সাহায্য করে যাচ্ছেন, তাদেরকে আজকে রেকগনাইজ করতে পেরে আমরা খুবই খুশি, খুবই আনন্দিত। সেটা তারই একটা রিফ্লেকশন বলতে পারেন যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সেই পরিবেশটা দিতে পেরেছে। তারপরেও যেটা সত্যি কথা বলতে হয়, অনেক কিছু করার আছে। আজকে এখানে বোধহয় ফারহানা জামান ম্যাটার্নিটি লিভের কথা বলেছেন, দ্যাট ইজ সাম প্লেস দ্যাট উই ক্যান ওয়ার্ক অন, কারণ এই মুহূর্তে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আমরা জানি আছে, তো সেই জায়গাগুলোতে আমরা কাজ করতে পারি। এরকম কিছু কিছু জায়গা আছে, চাইল্ড কেয়ারের বিষয় আছে, হয়তো আমরা এগুলো চিন্তা করতে পারি, ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ হবে। কারণ হচ্ছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এমন একটা জায়গা, তারা সবসময় নতুন জিনিসগুলো ধারণ করতে এবং যুগোপযোগী জিনিসগুলো, আইডিয়াগুলোকে ধারণ করতে সবসময় এগিয়ে আছে। এবং সেই জন্যই নর্থ সাউথকে আমরা বলি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স। এবং সেই জন্যই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এই মুহূর্তে কিউএস র্যাঙ্কিং বলেন, টাইমস হায়ার এডুকেশন র্যাঙ্কিং বলেন, দুটোতেই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে এই মুহূর্তে লিস্টের সবচেয়ে উপরে রয়েছে। সেই জন্য আমরা গর্বিত। তারপরেও আমাদের থেমে থাকলে চলবে না, আমরা সবসময় কাজ করে যাব এই বিশ্ববিদ্যালয়কে, শুধুমাত্র নারী নয়, নর এবং নারী সবার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় যেন একটা সুন্দর কাজের ক্ষেত্র তৈরি হিসেবে সাস্টেইন করতে পারে, সেই লক্ষ্যে আমরা যেন কাজ করতে পারি হাতে হাত মিলিয়ে। সেই লক্ষ্য, সেটাই আমাদের লক্ষ্য থাকুক। সবাই ভালো থাকি এবং একে অপরকে সাহায্য করি, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you so much, Dr. Nazmun Nahar. Which brings us to the end of our discussion session for today. Before we end, I would like to thank all of our esteemed guests for their valuable time and for their wisdom that they shared with us, which will hopefully not only allow us to continue to celebrate women, but also remember that the path ahead still needs a lot of work from everybody concerned, not just on an individual level, but from a collective, societal, institutional level. And we received a lot of feedback on what we can do to improve the conditions of girls and women everywhere, not just in this institution, but at the broader scale, at the societal level. And I hope we continue to work towards creating a more equitable and a more equal society for everybody, belonging to every gender. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you to the next part of today's event, where we will listen to and witness a cultural program organized by North South University Sanskritik Shangho. At this point, I'm also delighted to briefly introduce that we have with us one of our esteemed guests, Professor Nicholas Zakos, who is one of the most influential members of an internationally accredited accreditation agency, and North South University is delighted that he is here with us. We hope you will enjoy the cultural program that is to be organized briefly. Ladies and gentlemen, thank you so much to everyone. Thank you to our special guests for being here today. It has been an absolute pleasure. Please enjoy the next part of today's session, North South University Sanskritik Shangho.
আমি জননী কন্যা জায়া, আমি ধরিত্রী শ্যামলা সুফলা, স্নেহ মমতা মায়া। আমি বীজভূমি, উদ্ভিদ মাতা, আমি অঙ্কুর ত্রাতা, আমি দ্রৌপদী, কুন্তি লক্ষ্মী, দুর্গা মহাশ্বেতা। মনন মনীষা প্রতিভা সবার জন্ম আমারই গর্ভে, সভ্যতা গড়ে সভ্যতা ভাঙে আমারই নানান পর্বে। তবু আমি কাঁদি, আমি ব্যথা পাই যুগ যুগান্ত ধরে, আমি সৃষ্টি তবু ধ্বংসের হাহাকার বুক ভরে। মেয়ে মানুষের জগৎকে ছেড়ে মানুষ হবার স্বপ্নে আমার লড়াই জেগে থাকে সব ধর্মে রক্তে বর্ণে। উত্তক্তকারীকে শাস্তি না দিয়ে উত্তর দিয়ে করতে বাধ্য করার অপমান সহ্য করতে না পেরে পরিমল জয়ধরের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। হয়রানির প্রতিবাদ করায় মাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। সাহিত্যে, কাব্যে, শাস্ত্রে, লোকাচারে আমাকে মা বলে পুজো করেছেন, প্রকৃতি বলে আদিক্ষেতা করেছেন। আবার শহরগঞ্জের কানাগলিতে ঠোঁটে রং মাখিয়ে কুপি হাতে দাঁড় করিয়েও দিয়েছেন। আমি সেই মেয়ে। একদিন হয়তো অন্য কোনো একদিন আমার সমস্ত মিথ্যে পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি হয়ে উঠব সেই অসামান্যা। খোলা চুল, মেঘের মতো থাকবে আমার খোলা পিঠ, দু চোখে জ্বলবে ভীষণ আগুন, কপাল ঠিকরে বেরোবে ভয়ঙ্কর তেজরশ্মি, হাতে ঝলসে উঠবে সেই খড়গ, দু পায়ের উপরে বেজে উঠবে রণদুন্দুভি,
নৃশংস অট্টহাসিতে ভরে উঠবে আকাশ, দেবতারাও আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে বলতে থাকবে ওয়ামেঘ প্রভাং ঘোরাং মুক্তকেশিং চতুর্ভুজাং কালিকাং দক্ষিণাং মুন্ডমালা বিভূষিতাং। বিভৎস দাবানলের মতো আমি এগোতে থাকবো, আর আমার এগিয়ে যাবার পথের দুপাশে মুন্ডহীন অসংখ্য দেহ ছটফট করতে থাকবে। সভ্যতার দেহ, প্রগতির দেহ, উন্নতির দেহ, সমাজের দেহ। হয়তো আমি সেই মেয়ে, হয়তোবা হয়তোবা। I wanna fly into the sky, break the glass ceiling if I try. I wanna fly into the sky, break the glass ceiling if I try. My dreams are knocking on my window, and I'm just waiting for my time. যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও কথা কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আমি সামিহা ইসলাম ঐশী আবৃত্তি করছি কবি কাজী নজরুল ইসলামের নারী কবিতাটি। সাম্যের গান গাই, আমার চোখে পুরুষ রমণী, কোনো ভেদাভেদ নাই। বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবাড়ি, অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী। জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান, মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহিয়ান। কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে। কত নারী দিল শিথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে। কত মাতা দিল হৃদয় পারি, কত বোন দিল সেবা। বীরের স্মৃতির স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা। কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী, পুরুষের তরবারি। প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী। সে যুগ হয়েছে বাসি, যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না কো, নারীরা ছিল দাসী। বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি। কেহ রহিবে না বন্ধে কাহারো, উঠিছে ডঙ্কাবাজি। নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে আপনারই রচা ওই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে। যুগের ধর্ম এই, পীড়ন করিলে সে পীড়ন, এসে পীড়া দিবে তোমাকে। ধন্যবাদ।
মেয়েটি, যার জন্মের সময় কোনো শাঁখ বাজেনি, জন্ম থেকেই যে জ্যোতিষীর ছকে বন্দী, যার লগ্ন রাশি রাহু কেতুর দিশা খোঁজা হয়েছে না তার নিজের জন্য নয়, তার পিতার জন্য, তার ভাইয়ের জন্য, তার স্বামীর জন্য, তার পুত্রের জন্য। কিন্তু যার গর্ভ থেকে আমার জন্ম, সেই মায়ের কথা বলেনি কেউ। আর একটু কাল বেঁচেই থাকি বাঁচার আনন্দে, নিভন্ত এই চুল্লিতে মা একটু আগুন দে। আর একটু কাল বেঁচেই থাকি বাঁচার আনন্দে, নটন নটন পায়রা গুলি খাঁচাতে বন্দি, দু এক মুঠো ভাত পেলে তা ওড়াতে বন্দি। আমি সেই মেয়েটি যে গত কোনো শতাব্দীতে 5 বছর বয়সে মালা দিয়েছে গঙ্গা যাত্রীর গলায়, কুলীন ব্রাহ্মণের 365তম স্ত্রীর অন্যতমা হয়ে স্বামীর গর্ভে হয়েছি গর্ভিণী। সন্তানের পর সন্তান জন্ম দিতে দিতে যন্ত্রণায় মুখ তুবড়ে পড়েছি সূতিকাগারে, জ্বলে পুড়ে মরেছি সতীদাহে। নিভন্ত এই চুল্লি তবে একটু আগুন দে, হাড়ের শিরায় শিখার মতন মারার আনন্দে, দুই পারে দুই রুই কাতলার মারনি ফন্দি, বাঁচার আশায় হাত হাতিয়ার মৃত্যুতে বন্দি। তোর কিনা জমকে কে সামলা, ধার চকে চকে থাবা ওই দেখছো না হামলায়, আরে যাসনে ও হামলায় যাসনে। আমি সেই মেয়ে, আসামের চা বাগানের ঝুপড়ি কামিন বস্তি থেকে, যাকে আপনি নিয়ে যেতে চান সাহেবী বাংলোয় মধ্যরাতে, ফায়ার প্লেসের ঝলসে ওঠা আলোয় মোদির চোখে দেখতে চান যার অনাবৃত শরীর। আমি সেই মেয়ে, শোক নয়, লজ্জা নয়। এই রাজগৃহে দাঁড়িয়ে আমি জানলাম প্রেম নয়, শ্রদ্ধা নয়, অধিকার নয়, নারী শুধু প্রয়োজনের। প্রতিকার চাইছি না, যা শুধু বিলাসের, সেই বস্ত্র ছিনিয়ে নেয় যদি কোনো দুঃশাসন নিক। আমি কাঁদছি না, চারপাশে ভাসানের ডিঙায় পশুদের উদ্যান নাচের ভঙ্গি আমি দেখছি না। পাঞ্চালী নই ভরত কুলবধূ, আমি কৃষ্ণা যজ্ঞাগ্নি সম্ভূতা, শুধু নারী এক। নিভন্ত
দেখো গাইতে দেখো অনেক কথায় মুখর আমার দেখো দেখো না কেউ হাসি শেষে নীরবতা হাসতে দেখো গাইতে দেখো অনেক কথায় মুখর আমার দেখো দেখো না কেউ হাসি শেষে নীরবতা বোঝে না কেউ তো দিল না বোঝে না আমার ব্যথা চিনার মতো কেউ ছিল না এই আমাকে বোঝে না কেউ তো ছিল না বোঝে না আমার ব্যথা চিনার মতো কেউ ছিল না এই আমাকে আমার সুরে বুকে কান্না লুকিয়ে থাকে আমার চোখের কোণে নোনা ছবি আঁকে আমার গল্প শুনে ওই আলোকিত উৎসব গল্প শেষে আমি আধারের মতো নীরব নিজেকে ঢেলে আমি কত সুখ দিলাম বোঝে না কেউ তো দিল না বোঝে না আমার কি ব্যথা চিনার মতো কেউ ছিল না এই আমাকে বোঝে না কেউ তো চিনল না আমার কি ব্যথা চিনার মতো কেউ ছিল না এই আমাকে নিজেরে আলোকিত করো নারী জ্বলবে আলো জগৎময় নারী তুমি মূল মন্ত্র ধরো মুখ লুকিয়ে আর নয় বিশ্বের সকল নারীদের প্রতি অজস্র সম্মান ও ভালোবাসা জানিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন এখানেই শেষ করছি আমাদের সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।